امریکی صدر نے ایران میں حملے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے بڑا دعویٰ۔ ادھر ڈیلی میل کے مطابق امریکہ نے حملے کے لیے ایران کے 50 اہداف چن لیے ہیں۔ اسلامی انقلاب گارڈز کو ہیڈ کوارٹرز اور دیگر فوجی تنصیبات شامل۔ پاکستان ڈیجیٹل فائنانس میں عالمی مرکز بننے کے قریب۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کا معاہدہ۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل فائنانس کا مرکز بننے کی طرف گامزن ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کا اہم حصہ ہیں۔ ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی عالمی دلچسپی خوش آئند ہے۔ امریکی وفد کا پاکستان کے ساتھ شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ آپ کا نہ صرف تھر پارکر کا بلکہ آپ کا پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے ایک خاص مقصد، ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے صوبے نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس بیانیہ، اس جھوٹا بیانیہ کا سب سے بڑا جواب جو ہے وہ تھرپارکر ہے۔ کچھ قوتیں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ صوبہ سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سندھ حکومت کے کچھ نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ یہ قوتیں صوبوں سے اختیار واپس لینا چاہتی ہیں۔ سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی۔ جھوٹے بیانیہ کا جواب تھر پارکر ہے۔ تھر پارکر کی معدنیات عوام کا اثاثہ ہیں۔ تھر پارکر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب میں تیل۔ افسوس، ہمیں اپنے وسائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے۔ اگر ایرانی حکومت نے ایسا کیا تو ہم بہت سخت جواب دیں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ انٹرویو میں بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ کا امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا کہ ایران میں مظاہروں میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران سے متعلق فوجی حکمت عملی تیار ہے۔ ایران میں فتح کا حصول مقصد ہے۔ میرا مقصد جیتنا ہے اور مجھے فتح پسند ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ اہم فیصلے متوقع۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے قطر کے الودیع ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ مشیگن میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، انہیں جلد ان کے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر نے ایرانی مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے والا پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ نے حملے کے لیے ایران کے 50 اہداف چن لیے۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی کے لیے اہداف کی تفصیلی فہرست اور نقشے فراہم کر دیے گئے۔ اہداف میں اسلامی انقلاب گارڈز کو ہیڈ کوارٹر اور فوجی تنصیبات شامل۔ امریکہ کا اپنے کچھ فوجی اہلکاروں کو قطر کی الودیع ایئر بیس سے نکل جانے کا مشورہ۔ الودیع مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ الودیع میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا امریکی سرگرمیوں پر فوری تبصرہ کرنے سے گریز۔ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان براہ راست رابطے معطل۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران پر امریکی حملے کے خدشات بڑھ گئے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران میں فوجی مداخلت کی مخالفت کر دی۔ کہا کہ ایران میں امریکہ کی مہم جوئی ناکام ہوئی، اب بھی ناکام ہوگی۔
ईरान ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को फांसी दिए जाने का इम्कान, अमेरिका की मदद करने वाले ममालिक को निशाना बनाएंगे। ईरान के अमरीकी फौजी तनसीबात के हामिल ममालिक को वार्निंग, ईरानी हुकूमत का कहना है कि हमला हुआ तो अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर, बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डे वाक़ हैं। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मौसमी ने कहा कि इनकलाबी गार्ड्स हर हमले का मुकाबला करने को तैयार हैं, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल के साथ जंग के बाद ईरानी मिसाइल के ज़खायर में इजाफा हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इजराइल ने हमेशा अमरीका को अपनी जंगों में घसीटने की कोशिश की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हमारी सड़कें लहूलुहान हो चुकी हैं। इजराइल खुलेआम कहता है उसने मुजाहिरीन को जंगी हथियार दिए। ईरान में 100 से ज़ायद अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर ईरानी शहरियों का बड़ा इज्तिमा। दारुल हुकूमत में हज़ारों ईरानियों की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरानियों की हुकूमत की हिमायत में नारे। मुल्क में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 2500 अमवात की तस्दीक हुई। जामहक अफराद में 148 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुजाहरों में शामिल 18,000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। ईरान में जलाओ घिराव की मजीद वीडियो सामने आ गई। 16 रोज़ बाद ईरान में मुजाहरों का सिलसिला थम गया। तेहरान समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। शहरों में इंटरनेट सर्विस ताहाल बहाल ना हो सकी। रूस ने अमरीकी इक़दामात को आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव का कहना है कि अमरीका ईरान पर हमले की धमकियां दे रहा है। अमरीका बैनुल-अक़वामी निज़ाम को तक़सीम कर रहा है। अमरीकी कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मज़म्मत करते हैं। उधर चीन ने भी ईरान में अमरीकी मुदाखलत की मुखालफत कर दी। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आलमी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करते। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की अमरीका से ईरान पर हमला ना करने की अपील। कहा कि किसी भी हमले से खित्ता आदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ऐसी कार्रवाई से तेल की आलमी मंडी मुतासिर होगी। ईरान में अमरीकी फंडिंग से तंजीमें चलने का इंकिशाफ। इसराइल भी इंसानी हुकूक की तंजीमों को फंड देता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक एजेंट जॉन किरियाको का कहना है कि इन तंजीमों की वजह से ईरानियों को सिक्योरिटी का संजीदा मसला दरपेश है। ईरान ऐसे अफराद से भरा हुआ है जो मोसाद के इशारों पर चलते हैं। चीन ने मुल्की कंपनीज पर अमरीकी और इजरायली सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। चीनी हुकाम ने कंपनीज से कहा है कि वो कौमी सलामती के खदशात की वजह से अमरीका और इजराइल के साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दें। ये सॉफ्टवेयर खुफिया मालूमात से बैरून मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं। अमेरिका का 75 ममालिक के लिए तमाम वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, ईरान, इराक के लिए वीज़ा प्रोसेस रोका जाएगा। मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और दीगर ममालिक के शहरियों के लिए भी वीज़ा प्रोसेसिंग रुक जाएगा। फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। मई की जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए राबते में हैं। दिफाई साजो सामान की फरोख्त से मुल्क की मईशत पर अच्छा असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि दिफाई पैदावार से मईशत को फायदा होगा। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम कामयाबी से लॉन्च किया। इस कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ हर रोज इकदाम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल।